آپ نے فرمائی اللہ آپ کا سایہ تدیر اہل سنت کے شروں پہ قائم و دائم فرمائے، اور حضور دے ذکر دا صدقہ اللہ سب نو مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرمائے۔ محبت نال تشریف رکھنا ہے آخری ثنا خان رسول، آپ نو میں دعوت دینی ہے، ایک باری بابا دے بلند ذرا بولو سبحان اللہ۔ اب آپ تشریف رکھو، بڑی مہربانی، قبلہ شاہ صاحب نو رستہ دے دیو، انہوں نے سفر کرنا ہے اور جلدی اللہ انہوں نے اپنی منزل مقصود تے پہنچائی۔ تشریف رکھو، اللہ حضور دے ذکر دا صدقہ ساڑی سب دی حاضری نو قبول فرمائے۔ یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں۔ بیٹھ جائیں، جو آپ کھڑے ہیں انتظامیہ سے بھی گزارش ہے آپ بھی تشریف رکھیں، ایک دو بندے قبلہ شاہ صاحب کو الوداع کہیں، باقی آپ اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ جو جو ذکر مصطفیٰ میں اس لیے آیا ہے کہ اگر حضور آئے ہیں تو ساری بات بنی ہے، اگر حضور نہ آتے تو کائنات میں کسی کی بات نہ بنتی۔ جندہ اس گلتے ایمان ہے، ذرا بولے سبحان اللہ۔ لنگر شریف ہے ماشاءاللہ، لنگر شریف کا بھی وسیع انتظام ہے انتظامیہ کی جانب سے، اعلان ہے کہ لنگر شریف سارے احباب ضرور کھا کے جائیں، اس لیے یہ اعلان ہے۔ جو دو چار دوست اٹھے ہیں وہ یقیناً واپس آئیں گے اور بیٹھیں گے، لیکن جو احباب پیچھے ہیں آپ مہربانی فرمائیں یہ خالی جگہ پر کر لیں، اٹھ کے تھوڑا سا قریب آ جائیں، یہ خالی جگہ پر کر لیں حضور کے ذکر کے لیے۔ جیسے قبلہ شاہ صاحب نے بتایا کہ بھائی محمد عثمان قادری صاحب کتنا خوبصورت پڑھتے ہیں، جب وہ پڑھیں گے پھر آپ کا دل کرے گا فجر کی اذان ہو جائے، مصطفیٰ کا ذکر ہوتا رہے، اور نعت کی روح بیان کرتے ہیں۔ نعت خانی میں جتنی بھی جدت آ گئی، لیکن آپ جب بھی نعت پڑھتے ہیں عشق سے پڑھتے ہیں، محبت سے پڑھتے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ توجہ ادھر کیجئے اور نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیداری، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید۔ کچھ منافقوں نے کہا کہ مسلمانوں کا نبی غیب کی خبریں نہیں جانتا۔ اے بیٹا میرے والے توجہ ادھر کرو، سارے آپ توجہ ادھر کریں، جو دوست ادھر کھڑے ہیں آپ بیٹا بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، بڑی مہربانی۔ انتظامیہ والوں سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر کوئی کام نہیں ہے تو آپ بھی تشریف رکھیں، کیونکہ آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اور ہم سب کو مدینے والے دیکھ رہے ہیں۔ منافقوں نے کہا مسلمانوں کا نبی غیب کی خبریں نہیں دیتا۔ جب یہ اعلان تیرے اور میرے علی نے سنا، آپ نے کہا تم نبی کی بات کرتے ہو، میں نبی نہیں ہوں، علی ہوں اور نبی کا نوکر ہوں۔ مجھ سے پوچھو سلونی اما دون العرش، میں علی تمہیں عرش کی باتیں بتاؤں گا۔ قبلہ علامہ صاحب نے جو گفتگو کیا اس کا لب لباب، جی میں کہنے نا پنجابی چ 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ والی گل، پورے خطاب دا نچوڑ میں اس جملے چ دینا چاہنا ماں۔ اگر توجہ کرو تے حضور دی شان، حضور دی دا علم اور حضور دا مقام اندے اندر یقیناً بیان ہے۔ مولا کائنات کہتے مجھ سے پوچھو عرش کی باتیں علی بتا سکتے ہیں۔ ایک منافق کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولا علی اتنا بڑا دعویٰ کہ آپ عرش کی باتیں جانتے، اتنا بڑا دعویٰ، ہم تو کہتے تھے نبی غیب کی خبر نہیں رکھتا، آپ نے علی ہو کہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ مولا کائنات کہتے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا پہلا سوال یہ ہے کون سے جاندار ہیں جو بچے دیتے اور کون سے جاندار ہیں جو انڈے دیتے؟ تیرے اور میرے علی نے جواب دیا، جن دی توجہ ادھر ہے ذرا وہ کبھی ذرا سبحان اللہ۔ سوال پہلا منافق نے کیتا، کیڑے جاندار نے جڑے بچے دیندے نے، کیڑے جاندار نے جڑے انڈے دیندے نے؟ انہاں سوچیا کسے گل چ علی
ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਕੜ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ नहीं। तेरे और मेरे अली ने ना इधर देखा ना इधर देखा। कहा जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। एक और मुनाफिक खड़ा हुआ, कहने लगा मौला अली सवाल मेरा भी यही है, पर जवाब ये नहीं चाहिए, जवाब बदल के चाहिए। जवाब यही है, सवाल यही है, लेकिन जवाब बदल के दो। तेरे और मेरे अली फरमाते हैं यही सवाल है, कौन से जानदार हैं जो बच्चे देते हैं, कौन से जानदार हैं जो अंडे देते हैं? कहा जी। कहा जो खुराक चुन चुन के खाते हैं वो अंडे देते हैं, जो खुराक निगल जाते हैं वो बच्चे देते हैं। मिलाद नगर वालों, आप इस पे तहकीक जब मर्जी करना, लेकिन इटली के 100 साइंसदानों पे इस पे तहकीक की। प्रोफेसर ने गलिया के पता करो जेड़ा जेड़ियां गल्लां मुसलमाना दा अली करदा है उनदे च सच्चाई कितनी है। 100 दिन वास्ते साइंसदाना ने समंदर दी तह दे नीचे तहकीक की थी, फिजा दे अंदर जमीन दे ऊपर तहकीक की थी। जदों वापस आए प्रोफेसर ने कहा किस नतीजे ते पहुंचे हो? उन्हें कहा असी ते वक्त जाया कीता है। अली ने एडी ऑथेंटिक गल कीती है कि जेड़े जानवर नूं वेखिया जिवें अली आखिया उवें ही वेखिया। असी इस नतीजे ते पहुंचे हैं, या ते जदों कायनात बनी सी उदों अली मौजूद सी, या कायनात नूं बनदियां होया अली ने अपनी आंखां नाल वेखिया। एक और मुनाफिक खड़ा हुआ है, कहने लगा मौला अली बात तो आप इल्म की जानते हैं, लेकिन हमारे घर में एक जानवर है, देखने में कुत्ते सा भी लगता है, बकरे सा भी नजर आता है। कई बारी किबला हजरत अल्लामा शबीर अहमद नूरी साहब यकीनन तवज्जो बंदियां दी मिल गई है, ते हुण मैं गल नूं सुणावां और दिल दी तख्ती ते उतारां। और जेड़ा बंदा मौला कायनात नाल प्यार करदा है, क्योंकि हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करदियां ने, आप फरमांदियां ने जेड़ा अली अली करदा है अल्लाह उन्हें इबादत दा सवाब अता करदा है। कहा हमारे घर में जानवर है, वेखण च कुत्ते वर्गा भी लगदा है, बकरे वर्गा भी लगदा है। कई बारी प्रोग्राम बनया इहनूं ज़िबा कर लईए ते खा ना लईए, फिर कोई ना कोई बोलदा है ते कहंदा पता नहीं है हलाल है कि हराम है, क्योंकि वेखण च कुत्ते वर्गा भी है बकरे वर्गा भी है। तेरे और मेरे अली ने एक जुमला फरमाया, अगर भौंकता है तो हराम है, अगर नहीं भौंकता तो फिर हलाल है। ते अज दे दौर च जेड़ा मौला अली नूं भौंके ओ भी बोलो हराम है। मौला अली फरमाते अगर भौंकता है हराम, नहीं भौंकता हलाल। मुनाफिक कहने लगा कभी कभी भौंकता है कभी कभी नहीं भौंकता। तेरे और मेरे अली ने फरमाया टेंशन नहीं लेनी, जेड़ा बंदा तब्दीली दा शिकार नहीं हो तो सुभान अल्लाह आखे नजर आ, टेंशन नहीं लेनी। कहा उसके सामने चारा रखो, चारा। उस्मान भाई चारे को इधर दीपालपुर में पट्ठे भी कहते हैं पंजाबी में, पट्ठे रखो पट्ठे, अगर खा ले तो हलाल, ना खाए तो बोलो ना खाए तो। ते एक मुनाफिक और खड़ा हो गया, कहंदा कदी कदी खा लैंदा ते कदी कदी। ते मौला अली फरमाया टेंशन है, उच्ची जरा आवाज आवे ना, टेंशन नहीं ले। फिर कहा उसके सामने पानी रखो, पानी। अगर पानी जुबान बाहर निकाल के पिए तो हराम है। परे पंचायत वाले बंदे बैठे ने मेरी गल दी ताईद करनगे। जुबान बाहर निकाल के पानी पिए तो हराम, जुबान अंदर रख के पानी पिए तो हलाल। मुनाफिक कहने लगा कभी कभी जुबान बाहर निकाल के पानी पी लेता है, कभी कभी जुबान अंदर रख के पानी पी लेता है। मौला अली फरमाया टेंशन है, टेंशन नहीं ले। फिर कहा उसको जमीन पे बिठा के देखो, अगर तो टांगे आगे करके बैठ जाए तो हराम है, हाय हाय, अगर टांगे पीछे करके बैठे तो ओ बोलो हलाल। कहा कभी कभी टांगे आगे करके बैठ जाता है, कभी कभी टांगे पीछे करके बैठ जाते। ते मौला अली अगो की आख्या तुसी क्यों लई बैठे हो, उच्ची बोलो सुभान अल्लाह।
बाबा दे बुलंद बोलो नारा हैदारी। बिल्कुल तवज्जो मैनू चाहिए क्योंकि किबला शाह साहब जो बात ज़ौक छड़ गए ने, नकीब दा मतलब कोई अपने फन दा मुजाहिरा नहीं हुंदा, ना कोई ऐसा घोड़े दौड़ाने दा मकसद है, सिर्फ एक मेहमान नू दूजे मेहमान तक ले जाने वास्ते और उस मेहमान नू तुहाडे नाल मिलवाण वास्ते, यकीनन उनकी मुहब्बत नू तुहाडे दिलां च पाना है ताकि तुसीं ओनू समाज करो। मैं उसे जानिब जा रहा हां। अगली गल सुनो, कहा कभी कभी भौंकता कभी कभी नहीं भौंकता, कभी कभी चारा खाता कभी कभी नहीं खाता, कभी कभी जुबान बाहर निकाल के पानी पीता है, कभी कभी जुबान अंदर रख के पानी पीता है, कभी कभी टांगे आगे करके बैठ जाता है, कभी कभी टांगे पीछे करके बैठ जाता है। मौला अली समझ गए जानवर है नहीं, इन्होंने पास से प्लान बनाया है कि मुसलमानों के अली को झूठा साबित करें। तेरे और मेरे अली ने फरमाया घर चले जाओ, जाके उसे छुरी फेरो, अगर तो ओजड़ी निकल आए तो फिर हलाल है, अगर ना निकले तो फिर हराम है। एक और मुनाफिक खड़ा हो गया, कहने लगा मौला अली इल्म तो आप वाकई ही जानते हैं, इसमें शक नहीं, हम मान गए इस बात को, पर एक सवाल मेरा भी है। मौला अली ने फरमाया तुम भी पूछो कि अजे तुसी ए दसो मैं आज घर जाके खावांगा की, अगर तुसी ये सही दसिया तो मैं तुहाडा कलमा पढ़ लवां। मौला अली फरमाया तू घर जाके आज दूध चावल खाएगा। क्या खाएगा? दूध चावल। कहा आप अभी महफिल चल रही है, मैं अभी आया। घर जाके अपनी बीवी को कहा कुछ खाने को लाओ। बीवी ने कहा आप हाथ मुंह धो ले, मैं अभी लेके आया। जब उसने हाथ मुंह धो के चारपाई पे बैठा ना, तो बीवी ने जो सामने ला के रखा वो कुछ और नहीं था बल्कि दूध चावल ही थे। किबला अल्लामा नासिर फरीदी साहब और जनाब हजरत अल्लामा शबीर अहमद नूरी साहब यकीनन बंदे खड़क सिंह वाले खड़के दड़के नाल ही बोलते ने, लेकिन हुण मैं मिलाद नगर वालियां नाल गल कर रहा वां, लेकिन इन्हां सारियां नूं मिलादी बना के असीं मिल के बोलना है। एक बारी गल नूं तवज्जो नाल सुनना है, गल अच्छी लगे 4 तो 5 मिनट च इख्तिताम करांगा और आखिरी शना खान भाई नूं दावत देवांगा, लेकिन ताड़ी तवज्जो मेरी तवज्जो नाल मिले। बीवी को कहने लगा आज मैंने दूध चावल नहीं खाने। बीवी कहने लगी तुहानू ते पसंद ही बड़े ने, आज ना क्यों है? क्या नहीं खाने? कुछ और है? कहा मैं अभी किसी पड़ोसी से कुछ ले आती हूँ, किसी पड़ोसन से सालन कोई और चीज आप खा लेना। बर्तन पकड़िया। हर गली च 20-22 घर ते हुंदे ने ना, जदों पूरी गली फिर के वापस आई ना ते वेखिया ते भांडा खाली। शौहर ने जदों भांडा खाली वेखिया कहन लग्या तू महल्ले च किसे नाल भी नहीं बनाई, भी तेनू किसे सालन भी नहीं देता। कहने लगी सर के ताज बात ये नहीं है, कभी कोई आ जाए मैंने तो खाली नहीं लौटाया, लेकिन आज मेरे हैरत की इंतहा हो गई। कहा क्या हुआ? कहा जिस घर में भी जा रही हूं आज सब ने ही दूध चावल पका रखे हैं। कहने लगा फिर रख अपने दूध चावल खोल, मोहल्ले वाले भी खोल रख, मैं किते निकलांगा, कोई काफिला आ रहा होगा किसे तो कुछ लेके मैं वापस जावांगा। गिराम ये कदर सुबह से शाम हो गई, काफिला करीब आया, कहा कुछ खाने को मिल जाएगा। काफिले के सरदार ने कहा अब तो मदीना आ गया है, गुलाम को बुलाया, कहा कुछ खाने को है, कहा बहुत कुछ था लेकिन अब मदीना आ गया, किसी चीज की कमी नहीं रही। गिराम ये कदर गुलाम कहने लगा एक बकरी खड़ी है, मैं अभी आया, वापस गया, बकरी का दूध धोया, कुछ चावल उबाले, उबाल के ला के पेश कर दिए। जब पेश किए ना कहता परे करो परे करो परे करो, मुझे नहीं खाने। कहा क्यों? काफिले का सरदार कहता किस लिए? कहा नहीं खाने। कहा क्यों? कहा मुसलमानों के अली से जिद हो गई है। कहा है मेरे अली से जिद करता है। काफिले का सरदार भी अली का नौकर था, उसने कहा पकड़ो इसे, पहले डालो इसे लंबा, फिर करो दी छतरौल, फिर इनू खवाओ ताके नल दूध चावल। जदों खवाए वापस गया, महफिल बर्खास्त हो गई। गली च मौला अली मिल गए। मौला अली फरमाया बेलिया सुना की खा के आए हैं? कहने लगा मौला अली आप बताओ क्या खा के आया हूं, फिर मानूंगा। मौला अली फरमाया बेलिया पूरे मजमे च एक बंदा चाहिए, जदों गल पूरी होवे खड़ा होके नारा हैदरी लावे। अली ने फरमाया बेलिया मार भी खा के आया ते दूध चावल भी खा के आए। नहीं 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 नहीं, खड़े होके
یا علی نہیں آواز کم ہے بولو ذرا نعرہ حیدری دونوں ہاتھ اٹھاؤ ذرا جو غلام حیدر ہے دونوں ہاتھ بلند بولو حیدر 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 سعیدی کیمرہ ذرا دیکھ اس ہاتھ کو جو نام حیدر پہ اٹھا ہے دونوں ہاتھ بلند جو غلام حیدر ہے اسٹیج سے لے کے آخری بندے تک دونوں ہاتھ بلند نہیں ہاتھ ٹیڑھا نہیں ہاتھ نیچے نہیں ہاتھ بلند یہ وہ نام ہے خدا کی قسم مصطفیٰ نے ہاتھ پکڑ کے غدیر خم پہ کھڑا کر کے ہاتھ فرمایا سن لو زمانے والوں قیامت تک اب جس کا میں مولا اس کا میرا علی والا بولو حیدر 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 نعرہ حیدری یاد علی نال جیدہ رجو چنگا کوئی نہیں اصل اس بندے دا لہو چنگا کوئی نہیں اور جو نام علی سن کے منہ چا بٹاوے یا بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں ایک منافق آخری بات ہے اور کھڑا ہو گیا کہنے لگا مولا علی علم تو ہے آپ کے پاس مانتے ہیں ہم آج مان لیا لیکن یہ بتائیے اتنا علم آیا کہاں سے جب یہ بات کی مصطفیٰ کریم کے ویر تیرے اور میرے علی نے کہا جب میں نے حضور کو غسل دیا نا غسل سنو ذرا غسل دیا تو پانی کے چند قطرے حضور کی پلکوں پہ ٹھہر گئے ایک صحابی نے کیا روئی لے کے آؤ روئی مولا علی نے کہا کس لیے کہا حضور کی پلکوں سے پانی صاف کر لیں تیرے تے میرے علی دا عشق بولیا کہ علی دوبارہ زندگی چے موقع پھر نہیں ملے گا بڑھ آگے مولا کائنات آگے بڑھے زبان نکالی مصطفیٰ کی پلکوں پہ رکھ دی مولا علی کہتے جب سے علی نے پلکیں چوسی ہیں اس کے بعد علی کا سینہ علم کا سمندر بن گیا ہے میلاد نگر والو ذرا سوچو تو صحیح علی پلکیں چوسے تو علی کا سینہ علم کا سمندر بن جائے تو اس مصطفیٰ کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جس کی وہ پلکیں ہوں گی صاحب نقش پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا گھر تو ملتا ہی نہیں در سا کوئی ڈھونڈ کے لا ایک دو سال نہیں جا صدیوں کی اجازت ہے تجھے تو علی چھوڑ قلندر سا کوئی ڈھونڈ کے لا گرامی قدر آئیے میں ملتمس ہوں محترم المقام واجب الاحترام آپ خوش بخت ہیں خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایسے ہر دل عزیز اور یقیناً میرا دل خوش ہوا ہے مسجد میں کھڑا ہوں حضرت علامہ قاری شبیر احمد نوری صاحب کا محبت پیار اخلاق دیکھ کے حالانکہ ان کا وقت بھی ہونا چاہیے تھا اور میں یہ چاہتا تھا کہ یہ پڑھتے لیکن شاہ صاحب نے آگے جانا تھا اور اب بھی مہمان نوازی ان کی یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں عثمان بھائی کو پڑھائیں آپ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے ملتمس ہوں عزت وہی کرتا ہے جس کی اپنی عزت ہوتی ہے جس کی اپنی نہ ہو وہ کسی کی کیا کرے گا گرامی قدر بھرپور نعروں کی گونج میں دعوت دے رہا ہوں وطن عزیز کا وہ شہزادہ اگر رات کے 3 بجے بھی پڑھا تو پھر بھی سبحان اللہ کی صدائیں ہم نے بلند دیکھی ہیں اور یقیناً وہ بندہ بھی محفل میں بولا ہے جو گھر والی سے وعدہ کر کے آیا ہو کہ آج نہیں بولوں گا اس کا وعدہ بھی ٹوٹا ہے وہ بھی بولا ہے اس انداز سے میرے بھائی پڑھتے ہیں تشریف لاتے ہیں جناب حافظ محمد عثمان قادری نذرانہ عقیدت بحضور سرور کونین پیش کرتے ہیں تسی رل کے ذرا آج دی رات دا وڈا نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 رہنا اگر تو چاہتا ہے تا حیات چین سے پھر جینا علی سے سیکھ اور مرنا حسین سے